أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسألونك ماذا أحل لهم لأن نرسو من تفكر الله يتيكوهال قل أحل لكم الطيبات بله بلاتشو لأن أنت ملكام نقروا تتفكدوا الله جهال وما علمتم من الجوارح مكلبين كعدانك هونو انساساوچم
አውሬዎች ማለት ነው እነዚያ ያሰለጠናችኋቸው የሆኑት ያደኑት እንድትበሉ ተፈቅዶላችኋል تعلمونهن مما علمكم الله ካሳወቃችሁ ነገር ላይ ታስተምሯቸዋላችሁ فكلوا مما امسكنا عليكم ለእናንተ ያዙት የሆነውን ነገር ብሉ واذكروا اسم الله عليه በዚያ በሚይዙት ነገር ላይ አዳኝ የሆኑ አውሬዎቹ የአላህን ስም አውሱበት ወተቁላህ አላህን ተጠንቀቁ ኢነላህ ሰሪዑል ሒሳብ አላህ ምርመራው ፈጣን የሆነ ጌታ ነውና اليوم أحل لكم الطيبات ዛሬ ለእናንተ መልካም ነገሮች ተፈቅደውላችኋል أي حلال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم የነዚያ መጽሐፉ የተሰጣቸው ሰዎች ምግብ ለእናንተ ተፈቅደውላችኋል وطعامكم حل لهم የእናንተ ምግብ ለእነርሱ ተፈቅደዋል والمحصنات من المؤمنات كأمان سيتوج تبكوتشو والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كنانت بفيت مصحفو كتسطاچو سوج سيتوج تبكي هونوت تفقدولاچوال لتاغبواچو اذا اتيتموهن اجورهن مهروچاچون كسطاچواچو محسنين እናንተ ጥብቅ ስትሆኑ غير مسافحين የሁሉንም እጅ የምትጨብጡ ሳትሆኑ ولا متخذي اخدان የሚስጥር ጓደኛም ያዦች ሳትሆኑ ለታገቡ ተፈቅዶላችኋል ومن يكفر بالإيمان كإيمان የሚወጣ ሰው فقد حبط عمله ስራው በእርግጥ ተበላሽቷል وهو في الآخرة من الخاسرين እርሱ መጨረሻይቱ ዓለም ከከሳሪዎች ይሆናል يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ إذا قمتم إلى الصلاة ወደ ሰላት መቆም ባሰባችሁ በፈለጋችሁ ጊዜ فاغسلوا وجوهكم ፊቶቻችሁን እጠቡ وأيديكم إلى المرافق እጆቻችሁንም ከክርናችሁ ጋር እጠቡ وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم كذلك ጸጉሮቻችሁን በውሃ አብሱ وأرجلكم إلى الكعبين እግሮቻችሁን እስከ ቁርጭምጭሚታችሁ ድረስ እጠቡ وإن كنتم جنبا ጀናባ ብትሆኑ በግንኙነት ወይም በሌላ ምክንያት فطهروا ታጠቡ وإن كنتم مرضى ታማሚዎች ብትሆኑ በሽተኛ أو على سفر ወይም በመንገድ ላይ ብትሆኑ أو جاء أحد منكم من الغائط ወይም ከናንተ ውስጥ አንዳችሁ ከአይነ ምድር ቦታ ቢመጣ أو لامستم النساء ወይም ሴትን የነካችሁ ብትሆኑ فلم تجدوا ماء ውሃን ባታገኙ فتيمموا صعيدا طيبا ንጹህ የሆነንም አፈር አስቡ በሱም ተይሙም አድርጉ ማለት ነው فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ከዚያ በዚህ ንጹህ በሆነው አፈር ፊታችሁንና እጃችሁን አብሱ منه ከርሱ ማለት ነው ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ለእናንተ ከችግር አላህ ምንም ሊያደርግባችሁ አይፈልግም ولكن يريد ليطهركم ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተን ሊያጥራራችሁ ይፈልጋል وليتم نعمته عليكم በእናንተም ላይ ጸጋውን ሊሞላ ይፈልጋል لعلكم تشكرون ልታመሰግኑ ይከጀላልና ትላንት ባየናቸው አንቀጾች በመጨረሻዎቹ ላይ حرمت عليكم الميتة ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርም የሆኑ ነገሮችን በዝርዝር ነግሮን ነበር حرام የሆኑ ነገሮች ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حرام የሆኑ ነገሮችን ከነገረን በኋላ መጀመሪያ የጋማ ከብቶች የተፈቀዱ መሆናቸውና ከእነርሱ ውስጥ ለየት ብለው ወጥተው በተወሰኑ ሁኔታዎች ላይ እርም የሚሆኑ ነገሮች ከነገረን በኋላ ምን አላቸው ይሄንን ስትነግራቸው ይጠይቁሃል አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يسألونك ماذا أحل لهم من حلال እንደተደረገላቸው ይጠይቁሃል قل ብለህ በላቸው أحل لكم الطيبات حلال የሆኑ ነገሮች ተፈቅደውላችኋል يعني الطيبات بمعنى حلال የሆነ ነገር ማለት ነው
በአካልም በዲንም ላይ ጉዳት የማያደርስ ጠቀሜታ ያለው የሆነ ነገር ሐላል ነው ብለህ በላቸው። يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني الله ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የላከበትን ሁኔታ ሲነግረን በእነርሱ ላይ መልካም የሆኑ ነገሮች ጥሩ ነገሮችን ሐላል ሊያደርግላቸው ቆሻሻ መጥፎ የሆኑ ነገሮችን ደግሞ እርም ሊያደርግላቸው እንዲህ አይነት አህካሞች በጥቅል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قل أحل لكم الطيبات ዝርዝር ነገር በዝርዝር አይደለም እያንዳንዱ ነገር ይሄ ሐላል ነው ይሄ ሐላል ነው ይሄ ሐላል ዳቦ ሐላል ነው ኬክ ሐላል ነው ሽምብራ ሐላል ነው ስንዴ ሐላል ነው ገብስ ሐላል ነው የሚል በዚህ መልኩ አይደለም خلاص يعني ايش ጥቅል በሆነ መልኩ حل لكم ايش الطيبات ተብሎ ውጭ አለ ማለት حل لكم اذا ولا انت متى ዳቦ ሐላል ነው ይሄ ሐላል ነው ይሄ ሐላል ነው ይያል አትግባ ዝርዝር ውስጥ خلاص طيب የሆነ ነገር በዲንህም በአካልህም ላይ ጉዳት የማያደርስ ነገር ሐላል ነው አለ አላህ حل لكم الطيبات ጥሩ ነገር አላህ ሐላል አድርጌያለሁ ብሎ የሚጠጣም ይሁን የሚበላ ነገር ማለት ማንኛውም ጥሩ ነገር ከሆነ ጥሩ ነገር ማለት የግድ ጣፋጭ ነገር መሆን የለበትም አህም ሸይ ጥሩ ነገር ጥሩ ይሁን የሚጎመዝዝ ሊሆን ይችላል የሚመርም ሊሆን ይችላል የሚጣፍጥም ሊሆን ይችላል ጥሩ ነገር ሲባል አንዳንድ ሰው ጣፋጭ ነገር መሆን አለበት ይላል ማለት ላ ጥሩ ነገር በስ ምንድነው በአንተ ዲንም ይሁን ዱንያ በአካልህም ላይ ጉዳት የማይደርስ ነገር በሙሉ ምንድነው ሐላል ተደርጎልሃል መጥተህ ይሄ ነገር ሐላል ነው ወይስ ምናምን አያስፈልግም እንደነዚህ አይነት ነገሮች በትግሉ የሚመጡ አህካሞች ናቸው ማለት ነው يعني بمعنى ايش የዚህ ሙቃቢሉ ደግሞ خبائث የሆኑ ነገሮች حرام ተደርጓል ቆሻሻ የሆኑ መጥፎ የሆነ ነገር ማለት ነው በአካልህም ላይ በዲንህም ላይ ጉዳት የሚያደርስ ነገር ምንድነው حرام ነው ኢዘን ቁርአን ላይ ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ መረጃ ነው ማለት ነው ምን የሆኑ ጉዳት የሚያደርሱ የሆኑ ነገሮች በሙሉ حرام ለመሆናቸው ይዛል አንዳንድ ሰዎች ሲጋራ حرام መሆኑ ቁርአን አምጣልኝ ይላል ኢዘን አንተ ቁርአን ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ማሽስሙ ሲጋራ ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ነው ብለህ ጠይቀው እንደዚህ ለሚልህ ሰውዬ አይደለ እሱ ሲጋራ حرام ነው የሚል ነገር ከቁርአን አንቀጽ አምጣልኝ ነው የሚልህ ግልጽ አይደለ ኢዘን አንተ በመጀመሪያ ደረጃ እያንዳንዱ ሰዎች የሚጠይቁህን ነገር በሙሉ ይሄማ ቁርአን ውስጥ አልተጠቀሰም ብለህ እንዳትፈራ አላህ ጥሩ ነገርን ሐላል አድርጌያለሁ ብሏል መጥፎ ነገርን حرام አድርጌያለሁ ካለ ያ ነገር ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ሲጋራ ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ነው ጥሩ ነው የሚልህ ከሆነ ይሄ ሰውዬ ከራሱ ጋር የተጣላ ሰው ነው ከራሱ ጋር የተጣላ ሰው ነው ሲጋራ ጥሩ እንዳልሆነ ህሊናው ያውቀዋል ኢላ ከራሱ ጋር ተጣልቶ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ حرام ነው አዎ ሲጋራ حرام ነው ቁርአን ላይ አለ በል لماذا ምን ስለሆነ ቁርአን ሲጋራ حرام ነው ብሏል እንደ ሙዘምል አላለም خربان አላለም ትለኛል ስሙን አልጠራውም ገብቷል አይደለ ሲጋራ ብሎ ቁርአን ስሙን አልጠራውም ነገር ግን እሺ ወስፉን ቁጭ አድርጎልሃል ማለት ነው ወስፉ ባህሪው ቁርአን ውስጥ ቁጭ ብሏል ያ ነገር አንተ ይሄ ሚዛን ነው ገባህ አይደለ ይሄ የቁርአን አንቀጽ ሚዛን ነው ምን ሐላልና ሐራምን የምትለይበት ولهذا በዚህ መልኩ ጫት حرام ነው ወይስ ሐላል ነው የሚሉ ሰዎች ጫት حرام ለመሆኑ ከቁርአን መረጃ አምጣልኝ ይላል በመጀመሪያ ደረጃ አንተ ጫት ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ነው በለው ጫት ጥሩ ነው ሊልህ ይችላል ግልጽ አለ ጥሩ ነው ሊልህ ይችላል ማን ነው ጫት ጥሩ ነው የሚልህ ጫት አፍቃሪ ማለት ነው የጫት አፍቃሪ አንዳንድ የጫት አፍቃሪዎች አይ حرام ነው ይላሉ ሙንሲፍ የሆኑት ማለት ሙንሲፍ ግን ብዙ አታገኝም እንደዚህ አይነት በጣም
ጥቂቶች ናቸው። አላህ ያንሳልኝ እንጂ ሐራም መሆኑን አውቃለሁ የሚሉ አሉ። ግን እነዚህ ጥቂቶች ናቸው። አብዛኞቹ ጫት ሐላል ነው ይላል። ጫት ሐላል ነው። طيب ጫት ሐራም ነው ትለዋለህ። ከቁርአን መረጃ አምጣልኝ ሲልህ በመጀመሪያ ደረጃ ቁርአን ላይ መረጃ እንዳመጣልህ ጫት ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ነው በለው። ጥሩ ነው ይልሃል አይደል? ጥሩ ነው። በጣም ቆንጆ። አንተ ሰውዬ ብለህ ቤትህ ዳቦ ይዘህ ስትሄድ የ100 ብር ዳቦ ይዘህ ብትሄድ ቁጭ ብለህ ልጆችህ አይንህን እያዩ ትገምጠዋለህ። ብቻህን ነው የምትበላው። ቁጭ ብለህ ኬክ ይዘህ ብትሄድ፣ ብርቱካን ይዘህ ብትሄድ፣ ፓፓያ ትሩንጎ ይዘህ ብትሄድ ለብቻ ቁጭ ብለህ ልጆችህ እያዩ ነው የምትበላው። አረ ምን ሆኜ ነው ለብቻ የምበላው ይልሃል። እንዴ ለብቻ ይበላል? እንደውም ቢያልቅብኝ ይሻለኛል እነሱ በልተው ይልሃል ማለት ነው። የ200 ብር ጫት ተሸክመህ ገብተህ ግን ለብቻ ስታኝክ ለልጆችህ ትሰጣቸዋለህ ወይ ብትለው አልሰጣቸውም ይልሃል። ለምን? መጥፎ ነው ይጎዳቸዋል ይልሃል። شفت كيف መጥፎ ነው ይጎዳቸዋል። ኢዘን ምን አረጋግጠሃል ማለት መጥፎ መሆኑን እኔና አንተ ከተማመንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጥፎ ነገር በሙሉ ምን አድርጓል? ሐራም አድርጓል። በዲንህ በሰውነትህም ላይ ጉዳት የሚያደርስን ነገር በሙሉ ምን አድርጎታል? ሐራም አድርጓል አላህ። ለሰውነትህና ለዲንህ ጠቃሚ የሆነ ነገር ደግሞ ምን አድርጎልሃል? ሐላል አድርጎልሃል። ኢዘን ሲጋራ ጎጂ ነው? አዎ። መጥፎ ነው? አዎ። ሐራም ነው። ቁርአን ሐራም አድርጎታል ትላል። ዋዲህ ጫት መጥፎ ነው? አዎ። ይጎዳል? አዎ። ሙንሲፍ ከሆንክ ቁርአን ምን አድርጎታል? ሐራም አድርጎ ወሃከዛ ማንኛውም ሐላልና ሐራም የሆኑ ነገሮችን የምትለካበት የምትመዝንበት የቁርአን አንቀጽ ነው። يسألونك ماذا أحل لهم من حلال እንደተደረገላቸውና እንደተፈቀደላቸው ይጠይቁሃል ያ ሙሐመድ قل أحل لكم الطيبات ለናንተ መልካም የሆነ ነገር ጥሩ ነገርን ተፈቅዶላችኋል ሐላል ተደርጎላችኋል ብለህ በላቸው። كذلك وما علمتم من الجوارح الجوارح አዳኞቹን ነው። ጃሪሃ هو جمع جارحة جارح ማለት ካስብ ማለት ነው። ስራ የሚሰራ ማለት ነው። ሰርቶ የሚያመጣልህ። ለምንድን ነው እነዚህ አዳኝ የሆኑ እንስሳዎች ጃሪህ የተባሉት? ከአንነው ሜሽ በሚያድኑበት ጊዜ ላንተ ምን እያደረጉልህ ነው? እየሰሩልህ ነው ማለት ነው። ላንተ يعني يكسبون لك ላንተ ሰርተው ስለሚያመጡልህ ማለት ነው። ዋضح። ስለዚህ ሙከልቢነ ማለት እናንተ ምን አሰልጥናችሁ የሰለጠኑ መሆን አለበት። እነዚያ ማንኛውም አውሬ ያደነውን አይደለም የምትበላው። ሰልጥነው ለአደና የሰለጠኑ እንደ ውሻ አይነት ማለት የሰለጠኑ አሉ። ለአደና የሰለጠኑ የውሻ አይነቶች አሉ። ምንድነው የሚሰለጥኑት? ታሰለጥናቸዋለህ። ምን ካደኑ በኋላ ይዘው ማቆየት እንጂ አይበሉም ማለት ነው። አይበሉትም። ከበሉት ሐራም ነው። ትላንት አይተናል አይደል? ይዞ ከበላው ላንተ አይደለም የበላ አላሰለጠንከውም። ይሄ ለራሱ ነው የያዘው ማለት ነው። ለራሱ ነው የያዘው። የሚችለውን ያህል በልቶ ነው የተወለ። هذا حرام لا يجوز وما اكل السبع ብለን ትላንት አይተናል አይደል? አውሬ በላለት ነገር በህይወት እያለም ብትደርስበት ሐራም ነው። طيب ሳይሞት ደርሰ አርጂው በለዋለው አይቻልም። ኢዘን እነዚህ ለአደና የሰለጠኑ የሆኑ አውሬዎች ወይም ደግሞ እንስሳዎች ምን ይዘው አንተ እስክትመጣ ድረስ ይጠብቁሃል ማለት ነው። ይዘውልህ ይጠብቁሃል አንተ እስክትመጣ ድረስ። ኢዘን እነዚህ ምን የሆኑ ናቸው? የሰለጠኑ ለአደና የተዘጋጁ አውሬዎች ናቸው። እነርሱ ያደኑትን ነገር ነው የሚለን አላህ። ሙከልቢነ ብሉ እነርሱ የያዙትን አሰልጥናችሁ አስተምራችሁ የላካችኋቸው የሆኑ አውሬዎች የያዙት ነገር አንተ ለምሳሌ የአደና ውሻ አለ አይደል? ይዘኸዋል። ካንተ ጋር ይዘኸው እየሄድክ እያለህ ለአደና ወጥተሃል። ጫካ ላይ ማለት ነው። የሆነ ጫካ ውስጥ እየሄድክ እያለህ ይዘኸዋል አይደል? ይሄን ከልብን ውሻውን ይዘኸዋል። ካንተ ጋር የሰለጠነ ውሻ ነው። የሆነ እንስሳ አየህ። ማንኛውም ማለት ዜብራ የምትሉት ወይ ደግሞ ሌላ የሜዳ ፍየል ማንኛውም ስታይ ትልከዋለህ ማለት ነው። ትለቀውና
ሂድ ትለዋለህ አስተምረው የለ ያውቃል ቢስሚላህ ብለህ ነው የምትልከው ቢስሚላህ ሂድ ትለዋለህ ማለት ቢስሚላህ ብለህ ሂድ ትለዋለህ ሄዶ ቀብ አድርጎ ይዞልህ ቁጭ ብሎ ይጠብቅሃል ማለት ነው طيب አጣላ አንተ ረዳው ነገር ግን ምናልባት ጉሮሮውን አንቆ ይዞት ቢስሚላህ ብለህ ልከው አይደል ጉሮሮውን አንቆ ይዞት አንተ እስክትደርስ ድረስ ቢሞትም ችግር የለውም ሐላል ነው ይሄ ዋዳ ሌላ ቦታው ይዞልህ ጠበቀ በህይወት ይያለ ደረስክበት ረዳው ማፊሽካ ዋዳ ታርደዋለህ ማለት አርዳት በለዋል ነገር ግን ለሞት የሚያደርሰው ቦታው ይዞት ደማፍሶልህ ከሞተ وهذا ايش حلال واضح تعلمونهن مما علمكم الله ታስተምሯቸዋላችሁ ምኖቹ እነዚህን አዳኝ ለአደና የምትጠቀሙባቸው አውሬዎችን አላህ ካሳወቃችሁ ነገር ታሳውቋቸዋላችሁ ማለት ያታሰለጥኗቸዋላችሁና فكلوا مما امسكنا عليكم ለናንተ የያዙትን ነገር ብሉ ነው የሚለው አላህ شفتك ለናንተ የያዙትን ለእነርሱ አይደለም ለእነርሱ ሳይሆን ማለት ነው የራሳቸው የያዙት ሳይሆን አንተ ካንተ ጋር ሳይሄድ ለአደና ያሰለጠንከው ውሻ አጋጣሚ አንተ በሌለህበት ቢስሚላህ ብለህ ሳትልከው ያዘ የሆነ ስጋው መብላት የሚፈቀድ አይነት እንስሳን ያዘ አይበላም ለራሱ ነው ዋዴ ለራሱ ነው ኢዳን አንተ ራስህ ይዘው ሄደ ቢስሚላህ ብለህ ልከኸው የያዘልህ ከሆነ ነው ማለት ነው ሚማ አምሰክና አለይኩም ለናንተ ያዙት የሆነው ለናንተ ለነርሱ ያዙትንስ ላ የላከው በዚህ መልኩ ቢስሚላህ ብለህ የላከው የአዳኝ አውሬ ወይ ውሻ ከያዘ በኋላ መብላት ከጀመረ ምንድነው ሐላል ወላ ሐራም ሐራም ነው አይቻል መብላት የለበትም ከበላ ለራሱ ነው ያዘው ለአንተ አይደለም ሚማ አምሰክና አለይኩም ማለት ለናንተ ያዙላችሁ እንጂ ከበሉስ ለራሱ ነው ያዘው እንጂ ለአንተ አይደለም ማለት ነው وهذا لا يحل حتى بسم الله ብለህ ብትልከው አንተ ልከውም ቢሆን ራሱ ከበላበት ለራሱ ነው ያዘው እንጂ ለአንተ አይደለም ሐራም ይሆናል ነገር ግን ይዞ ከጠበቀ خلاص مما امسكنا عليكم واذكر اسم الله عليه يا الله ስም አውሱበት አለ አላህ መጀመሪያ ነው የሚወሳው ይሄ ግልጽ አይደለ መጀመሪያ ስትበላ አይደለም ስትበላ ይሄ ለብቻው ነው እነዚህ ለአደና ያዘጋጃቸው እንስሳዎች ወይም አውሬዎች ስትልካቸው ነው ቢስሚላህ ብለህ የምትልከው وكذلك አንተ አዳኝ ከሆንክ አዳኝ ነህ አይደለ ራስህ አዳኝ ነህ ጦር ይዘሃል የያዝከው ጦር ስትወረውር ቢስሚላህ ብለህ ነው የምትወረውረው ቢስሚላህ ብለህ ወርውረህ በጦሩ በራሱ ከወጋው ሄደ ታርደዋለህ ትበለዋለህ በአግድም ሄዶ ቢመታውስ በአግድም ሄዶ በሹሉ አይደለም የወጋው በአግድም ሄዶ ቢመታው እና ቢወድቅስ ምን ታረጋዋለህ መውቁዛ ነው የሚሆነው ትላንትና የተደበደበ ከብት ነው የሚሆነው ማለት ነው ተደብድቦ ነው የወደቀው እንጂ ምን ሆኖ አይደለም ተወግቶ አይደለም ማለት ነው ዋዳ አይቻልም ይሄ حرام ይሆናል በምኑ በጦሩ ነው አንተ በጦሩ ከወጋው ቢስሚላህ ብለህ حلال ነው አደና ትክክል ነው አማ ሄዶ በጎኑ ቢመታውና ቢወድቅስ ላ አይቻልም አላደንከው ምን አድርገዋል ደብድበዋል ነው የሚባለው ማለት ነው ትላንትና መውቁዘቱ ብለን ዋሳለፍነው የቁርአን አንቀጽ ውስጥ ነው የሚገባው ናም ወተቁላህ አላህን ተጠንቀቁ ኢነላህ ሰሪዑል ሒሳብ አላህ ምርመራው ፈጣን የሆነ ጌታ ነውና ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اليوم أحل لكم الطيبات ዛሬ ለእናንተ መልካም ነገር ተፈቀደላችሁ ያው ተደጋገመ ኢንባብ ተአኪር ነው ቀደም ያሳለፈው ማለት ሌላ የተለየ ነገር የለውም ለእናንተ ዛሬ ጥሩ ነገር ሐላል የሆነ ነገር ተፈቅዶላችኋል وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم እነዚያ
መጽሐፉ የተሰጣቸው ሰዎች ምግብ ጣዕም የተባለው ذبائحهم ብለው ፈስረውታል ዑለማء السلف አብዱላህ ኢብኑ አባስም ሌሎችም አይመት ሰለፍ وطعام الذين اوتوا الكتاب ማለት አይ ذبائح ذبيحة الذين اوتوا الكتاب እነርሱ ያረዱት እርዳቸው ነው ተብሎ የተፈሰረው እንጂ ዱቄት ዳቦ እንጀራ ምናምን የሙስሊም እንጀራ የካፊር እንጀራ የሚባል ነገር አለ ማፊ ይሄ አህሉል ኪታብ እንጀራ ነው ይሄ የሙስሊም እንጀራ ነው ወይ ደግሞ ይሄ አህሉል ኪታብ ዳቦ ነው ምናምን የሚባል ነገር የለም وهذا ليس له اعتبار اصلا طعام የተባለው ذبيحه ነው እርድ ነው የተባለው ማለት ነው واضح የተፈለገበት ምንድነው እርድ ነው اذا وطعام الذين اوتوا الكتاب እነዚያ መጽሐፉ የተሰጣቸው ሰዎች እርድ ያረዱት እርድ ለናንተ ተፈቅዶላችኋል حل لكم ለናንተ የተፈቀደ ነው وطعامكم حل لهم የናንተም እርድ ለእነርሱ የተፈቀደ ነው طيب የአህሉ الكتابዎች እርድ ለናንተ የተፈቀደ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من هم أهل الكتاب اليهود والنصارى أيهودنا نصارى وجناتشو الذين إيش ينتسبون إلى التوراة والإنجيل إنجيلنا توراة ينيا مصحف وجناتشو يميلوا مال أيهود توراة ينيا نو يلالو نصارى ويدقمو إنجيل وإنجيل ينيا نو يلالو أرلا إذن الذين ينتسبون إلى اتباع عيسى ويدقمو وده إنجيل وده توراة ራሳቸውን የሚያስጠጉ የሆኑ ሰዎች የእነዚህ ሰዎች እርድ ለናንተ የተፈቀደ ነው በጣም ቆንጆ ሀገራችን ውስጥ አህሉል ኪታቦች አሉ ወይ አው አሉ ሀገራችን ያሉ ነሳራዎች አህሉል ኪታብ ይባላሉ واضح አህሉል ኪታቦች ናቸው ማህታጅ ብዙ ማውራት አያስፈልግም አይ አህሉል ኪታብ የተባሉ ድሮ በነብዩ ጊዜ የነበሩ ናቸው ምናምን ማሽ ማዕና ايش الفارق ምንድነው አንተ በነብዩ ዘመን የነበሩትና አሁን በእኛ ዘመን ያሉትን አህሉል ኪታቦች የምትለይበት ነሳራም ይሁኑ አይሁዶች የምትለይበት መስፈርትህ ምንድነው ሚዛንህ ምንድነው የለህም ሚዛን የለህም የምትለይበት ማለት አይሁዶች ዛሬም ያሉት ድሮም የነበሩት ዑዘይር ኢብኑላህ ይላሉ واضح ይላሉ ድሮ በነብዩ ዘመን የነበሩ ነሳራዎች ኢሳ ኢብኑላህ ይላሉ አው ثالث ثلاثه ይላሉ በዘመናችንም ያሉት ኢሳ ኢብኑላህ አው ثالث ثلاثه ይላሉ ማለት ነው ኢደን የዛኔ በዚያን ዘመንም የነበሩት አሁንም ያሉት አህሉል ኪታቦች አይሁዶችም ነሳራዎች ሙሽሪኮች ናቸው ያሻርካሉ ድሮም ያሻርካሉ አሁንም ያሉት ያሻርካሉ ምን የላቸውም ፈርቅ የላቸውም የምትለይበት ምንም ምን የለህም ضابط ወይም ደግሞ መስፈርት የለም የምትለይበት ኖ ድሮ የነበሩትን ነው እንጂ አሁን ያሉትን ድሮ የነበሩት ቀይ ነበሩ አሁኖቹ ጥቁር ናቸው ላ ድሮ የነበሩት ምንድናቸው ሙወሂዶች ነበሩ አሁን ያሉት ሙሽሪኮች ናቸው ላ ድሮም የነበሩት ምንድናቸው ሙሽሪክ አሁንም ያሉት مع كونهم أنهم مشركون قال الله سبحانه وتعالى إيش وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يكمون ጋር የነዚያ መጽሐፉ የተሰጣቸው ሰዎች እርዳቸው ያረዱት ነገር ለናንተ የተፈቀደ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሀገራችን ያሉ ነሳራዎች ያረዱት ነገር አይበላም ለማለት ነብዩ በነበሩ ዘመን የነበሩ ነሳራዎችና አሁን ያሉት አንድ አይደሉም ስለዚህ አሁን ያሉት አልኪታብ አይደሉም ማለት አያዋጣም ይሄ ምንድነው ከላም ላ يدعمه الدليل መረጃ የሌለው ዝም ብሎ የመንገጫገጭ ታሪክ ነው የሚሆነው ማለት ነው واضح استغفر الله العظيم ስለዚህ የነሳራዎች ስጋ ብሉ እያለን ነው እንደያላችሁ ነው አይደል طيب هذا هو الحق እኔ አይደለሁም እያልኩ ያለሁት ቁርአን እያለ ነው አይደል እንዴ በጣም ቆንጆ ኢዘን ይሄንን እኛ የአህሉል ኪታብ እርድ የመጽሐፉ ሰዎች እርዳቸው
ሀገራችን ውስጥ ያሉ በተለይ ማለት ነው ሀገራችን ውስጥ ያሉ እኔ የምልበት የራሴ ምክንያት ስላለኝ ማለት ነው። ምናልባት ሌላ ሀገር ላይ ያሉ አህሉል ኪታቦች እርዳቸው ሊበላ ይችላል። ነገር ግን ሀገራችን ውስጥ ያሉ አህሉል ኪታቦች ያረዱት እርድ ሐራም ነው፣ አይበላም። መረጃው አህሉል ኪታቦች ስላልሆኑ አይደለም። ዋضح አህሉል ኪታቦች ስላልሆኑ አይደለም፣ ወይ ደግሞ በነብዩ ዘመን ከነበሩ ነሳራዎች የተለዩ ስለሆኑ አይደለም። እና ታዲያ ምንድነው? ትላንትና ምን ብለናል? حرمت عليكم ምንድነው ያለ? الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الله سورة المائدة መጨረሻ ላይ ከወረዱ ምዕራፎች ውስጥ አንዱ ነው። እዛ ውስጥ የመጡ ህግጋቶች ምን አሉንም ብለናል? አልተሻሩም። ሙህከም ናቸው። ሙህከም ነው። فما وجدتموه حلالا فأحلوه وما وجدتموه حراما فحرموه አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في سورة ايش ማኢዳ سورة المائدة ላይ የመጡ አህካሞች እዛ ላይ ሐላል ሆነ ያገኛችሁት ሐላል ነው፣ حرام ሆነ ያገኛችሁት لانه ايش لم ينزل بعده فيما يتعلق بالحلال والحرام لانه ايش محكم ናቸው። ሱረቱ ማኢዳ ውስጥ የመጡ ሐላልና حرام የሆኑ አህካሞች በአጠቃላይ ايش محكم ናቸው። ምን የላቸውም? ነስኽ የሚባል ነገር የላቸውም ማለት። ولهذا الله ምን አለን? وما أهل لغير الله به በሚታረድ ጊዜ ከአላህ ስም ውጪ ሌላ ስም የተጠራበት የሆነ ነገር በእናንተ ላይ ምንድነው አለን? حرام ነው። وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم የሚለው አምነው ይሄኛው ግን ሙኸሲስ ነው። ከአሙስ خصص ነው የወጣው። لماذا ከአላህ ስም ውጪ አህሉል ኪታብ ሆኖ እንተቤ የአላህ ስም ጠርቶ ካረደ ማዕከውን ሙሽሪከን መብላት ይፈቀዳል። ያረደው ነገር ቢስሚላህ ብሎ ካረደው። ولهذا ابن كثير እዚህ ተፍሲሩ ላይ ምንድነው የሚለው? لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ابن كثير ይሄን የቁርአን አንቀጽ ሲፈስረው ምን አለ? لانهم اي اهل الكتاب የሚባሉት አለ አይሁድና ነሳራዎች يعتقدون اعتقاد ያደርጋሉ ያምናሉ تحريم الذبح ማረድን لغير الله ከአላህ ውጪ ላለ ነገር ማረድን حرام ነው ብሎ ስለሚያምኑ ነው ብሎ ያለን አለ አላህ ابن كثير ማለት ነው። لانه ايش እኛ ሀገር ያሉትን ምስኪኖች አያውቅም ማለት ነው። ስለነሱ አያውቅም። لهذا ايش هو مع كونهم هؤلاء مشركين عيسى ثالث ثلاثه ነው ይያሉ ወይም ደግሞ የአላህ ልጅም ነው ይያሉ እያሻረኩም ነገር ግን በሚያርዱበት ጊዜ በአላህ ስም እንጂ ከዛ ውጪ ባለ ነገር ማረድን حرام ነው ብሎ ያምኑ ነበር። ولهذا ايش قال ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله በሚያርዱበት ጊዜ ከአላህ ስም ውጪ ሌላ ስለማይጠሩ ነው አለ ابن كثير ብሉ የተባለው የተፈቀደበት ምክንያት ለዚህ ነው። واما ذبائح المشركين የሙሽሪኮችስ ከአህሉል ኪታብ ውጪ ያሉት المجوس ሌሎች እነዚህ የተለያዩ እሳት አምላክ የሚባሉት ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት ጣዖት አምላኪያኖች وهؤلاء لا تحل ذبائحهم لمن كالله ስም ውጪ ባለ ነገር ስለሚያርዱ ኢዘን አህሉል ኪታቦች وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ሲል ምግባቸው አይ ذبائحهم ነው አይደለ? ይሄ አም ነው። ለምን አህሉል ኪታብ ሆኖ በአላህ ስም የሚያርድ አለ። ግልጽ አይደለ? ግብጽ ብትሄዳውን በአላህ ስም ነው የሚያርዱት። لا يدرون باسم اب وولد منفس قدس لا هذه عقيدتهم. ولكن لما يذبحون ايش يذبحون بسم الله የትኛውም የትም ቦታ ያሉ አህሉል ኪታቦች ከኛ ሀገሮች ውጪ ማለት ነው ከኛ ሀገር ካሉት ውጪ በተለይ አረብ ሀገር ላይ ያሉ ሲምሉ والله ነው የሚሉት። በጣም የሚገርማችሁ ቅዳሴ ሲወጡ ቢስሚላህ ብሎ ነው የሚጀምሩት ማለት ነው። ቅዳሴ ላይ እኮ ነው وانهم يعتقدون ايش ان الله ثالث ثلاثه አቂዳቸው ይሄን የታወቀ ነው። ولكن ايش لا يذبحون الا بسم الله በአላህ ስም እንጂ ሲምሉ والله ብሎ ነው የሚሉት።
طيب ሲምሉ ማለት ነው واضح اذا ይሄኛው ይፈቀዳል አህሉል ኪታብ ነው ሙሽሪክ ነው ولكنه ايش ذبحه بسم الله كذلك የምንም ነገር ስም ሳይጠሩ ቢያርዱት ይፈቀዳል አህሉል ኪታቦች وانت عندما تاكل بسم الله واضح የምንም ነገር ስም ሳይጠሩ ማለት የምንም ነገር ስም ሳይጠራ ቢያርደው አንድ ኪታብ የሆነ ምን ታደርጋለህ حلال اما الذي يذكر غير اسم الله وهذه ذبيحته حرام ይሄ حرام ነው ይሄ حرام ነው ሀገራችን ውስጥ ካሉ ነሳራዎች ቢስሚላህ ብሎ ወይ በአላህ ስም ብሎ የሚያርድ ካገኘህ ብላ ይፈቀዳል ችግር የለም ብላ ማለት ታገኛለህ ማፊ አታገኝ ኢዘን በሚያርድበት ጊዜ ምን ብሎ ነው የሚያርደው በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይልሃል ማለት በሚያርድበት ጊዜ እኮ ነው شفت كيف اذن سبب التحريم ይሄ ነው ከአላህ ስም ውጪ ሌላ ስም የሌላ ነገር ስም ስለተጠራበት ነው ምንም የሚሆነው حرام የሚሆነው እንጂ አህሉል ኪታብ ስላልሆኑ ወይም ደግሞ ድሮ ከነበሩ አህሉል ኪታቦች አቂዳቸው የነዚህ የተለየ ስለሆነ አይደለም واضح ገብቷችኋል طيب ولهذا ايش لا تتفلسف ተምር ያለው የሆነ ቦታ ምናምን ዲግሪ አለኝ ምናምን እኔ ማፊሽካል ይያልክ እየገባ ይሄድክ አታኝክ እሺ هذا لا يجوز حرام ነው ይሄ መሰልጠን አይደለም መሸይጣን እንዳይሆን ያስፈራል واضح ስለዚህ لا يمكن ابدا አይበላም የነሳራዎች ሀገራችን ውስጥ ያሉ በዚህ መልኩ ከአላህ ስም ውጪ የሌላ ነገር ስም ጠርተው የሚያርዱ ሰዎች እርዳቸው حرام ነው طيب واضح ተጠንቀቅ ለዲንህ የዲንህን ክብር የራስህንም ክብር ጠብቅ طيب نعم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم هذا من باب التوطئة እናንተ ምግብም ለነሱ የተፈቀደ ነው ማለት ይሄ እነርሱ የኛን ምግብ ይበላሉ ማለት አይደለም ወይም ደግሞ وليس يعني من باب حكم አይደለም وانما ايش من باب ايش المكافأة እነርሱን ምግብ ከበላቸው እናንተን ምግብ አብሏቸው ቢስሚላህ ብሎ አረዳ አይደለ አዎ አንተም አብላው ማለት ነው ላባስ ያንተ ምግብ ለእነርሱ መብላት ማፊ ምንም ይሄ አስለን አለል ፊጥራ እኮ ነው ይሄ አለል ፊጥራ ነው ምንም ችግር የለውም አስለን አለል ፊጥራ ነው ይሄ አስል ነው ይሄ ማለት ነው የኛ ምግብ ለእነርሱ የተፈቀደ ለመሆኑ ነገር ግን ያው የኛ ምግብ በጣም ምን የሆነ ነው በጣም ንጹህ ስለሆነ ምናምን እነሱ በዛ መልኩ ካበሏቸው እናንተም አብሏቸው ለማለት እንጂ ያኔ حرام ነበረ ግን ተፈቅዶላቸዋል አስሉ የኛ ምግብ ለእነርሱ የሚገባ ነበሩ ነገር ግን ምን ባቤስ ሙካፋ አብሏቸው ነው ማለት ሙካፋ ወይላ አንዳንድ ምስኪኖች አሉ ማለት ወደ ገጠር አካባቢ ምናምን ላላላ ብለው በጣም የሚጠነቀቁ ማለት ነው እነሱ ቢላዋው ምናምን ነክቶታል ደሞ ትሪው የሆነ ነገር ነክቶታል ምናምን ተነጅሷል አስተግፍሩላህ العظيم ያ اخي انتبه ይሄ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው ተነጅሷል የሚባል ነገር የለም ምንድነው የተነጀሰው እነሱ ነው እንጂ አንተ የሙስሊም እቃ እንዴት ነው የሚነጀሰው ስለዚህ ይሄ እነሱን ተጠብቃለሁ ምናምን የሚባል ነገር የለም አንተ ዘመዶች ካሉ ስጣው ገዝተህለት ሄድና የሙስሊም ስጋ አብላው ምንም ተወጀር ኢንሻአላህ ተወጀር አጅራለ ማለት ነው ሄደህ ከእነሱ ጋር ገዝተህ እንዳትወስድ እንታቢ የእነሱን ስጋ ገዝተህ እንዳትወስድ ከዛ ካለው ማለት ነው አንተ ገዝተህ ወስደህ ስጠውና ቢስሚላህ አላህ በዛው ሂዳያ ያብላህ ብለን አይተለትና እየበላው እያለ ቢስሚላህ አላህ ቀልቡ ለሐቅ እንዲከፍትለት ንያ ማድረግ ነው واضح والمحصنات من المؤمنات ከአማኝ ከሆኑ ሴቶች ሙህሰናት አይጠብቅ ይሆኑ ማለት ነው ጠበቅ አፊፋት ከዝሙት ራሳቸውን የጠበቁ የሆኑ ሙእሚን አማኝ ሴቶች طيب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ልክ አሁንም ይሄኛው ተውጢዓ ነው والمحصنات من المؤمنات ማለት ሙእሚን ከሆኑ ጠብቅ የሆኑ ሴቶች ማለት ተውጢዓ በአንድ ጊዜ እነዛ ጋር እንዳይገባ ለማለት እንጂ የሙስሊም ሴቶች ጥብቅ መሆናቸው
አላህ ይጠብቀን አሁን ያው እንደዚህ የምዕራባውያኖች ፈተና አጥለቅልቆን በጣም ከባድ ነው አላህ ካዘነለት በስተቀር እየከበደ መጥቷል እንጂ አስሉ የሙስሊም ሴቶች ንጹሆች ናቸው ጥብቆች ናቸው በኒካህ እንጂ ሌላ ህይወት ውስጥ አይገቡም هذا هو الاصل ነገር ግን በጣም ከባድ ነው ያው እኛ ዲናችንን እየተውን በሄድን ቁጥር የከሃዲያኖች ፈሳድ ወደኛ እየተላለፈ እየመጣ ነው አሁን በጣም ያስፈራል ያለንበት ሁኔታ ከባድ ነው ኢዘን ወልሙህሰናቱ ሚነል ሙእሚናት አማኝ ሆነው ጥብቅ የሆኑ ሴቶች ወልሙህሰናቱ ሚነል ለዚነ ኡቱል ኪታበ ሚን ቀብሊኩም ከዛሊከ ጥብቅ የሆኑ ወልሙህሰናት አይ አፊፋት ማለት ነው አፊፋት ጥብቅ የሆኑ ማለት ነው ግልጽ አለ ሱረቱ ኒሳ ላይ ያኔ አሳልፈናል አለ ሙህሰናትን غير مسافحات ولا متخذات أخدان بلن أصلفنا محسنات تبكي هونو غير مسافحات أجنبي يعني إجاتشو ما يزرقوا له لهم لا جنيوت هلو غير متخذات أخدان يمستر قادنيا يمايزو يهونو بلن أهون والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب النزيا مصحف كتسطاچو سيتوچ ውስጥ محسن يهونو ጥብቅ የሆኑ ከናንተ በፊት የነበሩትን ነው ይላል መጽሐፉ የተሰጣቸው ማለት ነው አሁን አይደለም ነገር ግን አሁን ካሉት አህሉ ኪታብ ከሆኑ ሙህሰናት ጥብቅ የሆኑ ሴቶች ለናንተ ምን ሆኗል ተፈቅዶላችኋል አለ اذا اتيتموهن اجورهن መህራቸውን ሰጣችሁ ሙህሲኒን እናንተም ጥብቅ ሆናችሁ غير مسافحين ማን ያገኛችሁትን የማትጨብጡ ሆናችሁ ولا متخذي اخدان የድብቅ ጓደኛ ያዦች ሳትሆኑ ለምን እነዚያ አዛጋ ባህሪያቸው ተጠቅሷል ሙህሰናት غير مسافحات ولا متخذات اخدان ተብሎ ተጠቅሷል እነርሱም ዝሙት የሚሰሩ ሳይሆኑ ያገኙትን የማይጨብጡ ሳይሆኑ ጥብቅ የሆኑ ከሆኑ አንተም ልከሽ ጥብቅ መሆን አለብህ ያገኘውን የምትጨብጥ አጅነቢ የምታጨማልቅ መሆን የለበትም የድብቅ ጓደኛ የምትይዝ ካልሆንክ ሁለታችሁም ንጹህ ከሆናችሁ እንድትጋቡ ተፈቅዶላችኋል እንተቢ ያ اخي ከየቡና ቤቱ ያገኛትን ሴት አይ ቁርአን አህሉል ኪታብ ሴቶች ያግቡ ብለዋል ብለ አትጨመላለቅ ያ اخي እንተቢ አትጨመላለቅ እና ቁርአን አላለም ይሄ ቁርአን አህሉል ኪታብ ሆና ነገር ግን ምን የሆነች ጥብቅ የሆነች አጅነቢ የማትጨብጥ ገርሞ ይገርማል አጅነቢ የማትጨብጥና ቦይፍሬንድ የሌላት ዋ ፍሬንድ ግን ማፊ ያ اخي የድብቅ ጓደኛ የሌለ አስአሉከ ቢላህ እንዲህ አይነት ሴት አህሉል ኪታብ የሆነች ጥብቅ የሆነች አጅነቢ የማትጨብጥ ጓደኛ የሌላት ታገኛለህ ምን ማለት ነው ከእከሌ ሰውነት ላይ ስጋ ቆርጠህ ውሰድ ነገር ግን ደም እንዳታፈስ ትችላለህ ስጋ መቁረጥ ተፈቅዶልሃል ነገር ግን ምን እንዳታረግ ደም እንዳታፈስ ደም ካፈሰስ ጉድ ፈላ ማለት ደም ካፈሰስ ጉድ ፈላ ኢቨን هل تستطيع أن تقطع لحما بدون أن تريك دما دم ሳታፈስ ስጋ ቆርጠህ መውሰድ ትችላለህ ከሰው አካል ላይ وهكذا لا يوجد የለም አንድ የአህሉል ኪታብ የሆነች ነስራኒ የሆነች ሴት ነስራኒ አቅመ ሃይዋን ደርሳ ማለት ነው ብሉግ ደርሳ አጅነቢ ማትጨብጥ ጥብቅ የሆነች ጓደኛ ያለያዘች ካገኘ አግባ ተፈቅዶልሃል ማፊሽ አግባ ምንም ችግር የለም ነገር ግን እሺ هذا مستحيل አሁን እንኳንስ እነሱ ጋር ይቅርና እኛ ጋር ራሱ በጣም እያስፈራ ነው ሙስሊሞቹ ጋር ራሱ በጣም እያስፈራ ነው እነሱ ጋር ኧረ ጉድ ما يمكن ابدا غير مصافحه اجنبي ما ዞር በል ከዚህ አጅነብይ ነህ አንተ እስኪ ተመልከት ያ اخي ነስራኒ ነች አንድ ነስራኒ የሆነች ሴት አጅነብይ ሲመጣ ያጎቷ ልጅ ሲመጣ ማለት እኮ ነው የምናምኑ ሲመጣ ኧረ አንተ አጅነብይ ነህ ዞር በል ሙስሊሞቹ ጋር እንዲህ አይነት ከ110% አይገኝም ከ110 ኢቭን በዚህ ሸርጥ ነው ያስቀመጠው ቁርአን የአህሉል ኪታብ ሴቶችን ለማግባት የተቀመጠውን መስፈርት ተመልከት ዝም ብለህ ምናምኑ ታክሲ ውስጥ ያገኛት ደግሞ የሆነች የለበሰች መስላ ራቁቷን የምትሄድ የሆነች አጅነቢ አህሉል ኪታብ ሴት አግቡ ተብሏል እኔ እቺንማ አላልፋትም ብለህ እንተብ ያ اخي ወደ ቁርአን አታምጣ ይሄን
ወደ ሸሪዓችን አታምጣ ሸሪዓችን ከዚህ የጠራ ነው ከየ ቡና ቤቱ ከምታገኛት ሴት ከየትም ቦታ የምታገኛት ሴት ወይ ደግሞ ከየቢሮ የሆነ ቦታ ላይ ገብተ ያ ቢሮ ስትገባ እግሯን ከፍታለ የሆነ ነገር ተቀብላ አስተግፍሩላህ በቃ ሸሪዓችን ፈቅዶ ይላ እንዴ በቃ ምን ችግር አለ በዚሁ አወራታለሁ እንጂ እኔማ አልችልም ይሄን ወደ ሸሪዓ እንዳታመጣ እዛው ባለህበት እሺ ሸሪዓ እንዙር ያ ያስቀመጣቸውን መስፈርቶች ተመልከት በዚህ መስፈርት ከሆነስ نعم ካገኘ ተፈደል اذا اتيتموهن اجورهن محسنين እናንተ ሆናችሁ غير مسافين ولا متخذي اخدان اذا وهذا ايش ወንድ ጨዋ ወንዶች ለጨዋ ሴቶች ለጨዋ ወንዶች እንደተባለው ማለት ነው እሷ ጥብቅ ከሆነች አንተ ደግሞ ጥብቅ ካልሆንክ አይቻልም ለራሳቸው እዛ እንደፈለጉ የሚሆኑት እዛው እርስ በርሳቸው እንደፈለጉ የሚሆኑትን ነው መጋባት ያለባቸው ከذلك ሙስሊምም ሆነ አንድ ሴት ዝሙት የምትሰራ ከሆነ ዝሙት የሚሰራ ነው ማግባት ያለባት እንጂ ጥብቅ የሆነ አላህን የሚፈራ ራሱን ጠብቆ ያቆየ ከሆነ ጥብቅ የሆነችን ሴት ነው ፈልጎ ማግባት ያለበት ዋለ ጥብቅ የሆነች ማለት ነው እና ተውበት አርጋለች ለአላህ ብዬን ያገባታለሁ አግባትሽ ካደረገች ማለት ነው ካልቻል ምንም ማድረግ አይቻልም طيب ومن يكفر بالايمان بعدين باسلمنا يمكد فقد حبط عمله برجت سراو تبلاشتوال وهو في الاخره من الخاسرين مترشاو عالم ككساريوች ይሆናል يا ايها الذين امنوا اذان يالا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يا ايها الذين امنوا انتم امناتوا ሰዎች ሆይ اذا قمتم الى الصلاه اي اذا اردتم القيام الى الصلاه صلاه ለመስገድ በፈለጋችሁ ጊዜ فاغسلوا وجوهكم وايديكم ይሄ ማለት ውዱእ ማድረግ ማለት ነው በምን ለሐደث الا اذا وجد حدث الاكبر وهذا يوجب الغسل ነገር ግን ይሄ ቁርአን አንቀጽ ምንድነው የሚለን እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ صلاه ለመስገድ ባሰባችሁ ጊዜ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين መጀመሪያ ላይ ድሮ اول الاسلام በየሰላቱ ሁሉ ውዱእ ማድረግ ዋጅብ ነበር ውዱእ ቢኖርህም ባይኖርህም هكذا كان في بدايه الامر በኋላ ያው ተخفيف መጣና ውዱእ ከሌለ ዋጅብ ሆነ ውዱእ ካለህ ደግሞ ሙስተሐብ ሆነ ማለት ነው እንባቤሽ تجديد الوضوء ውዱእን ማደስ ያለህን ውዱእ ማደስ ለየሰላቱ ሁሉ ውዱእ ማድረግ የተወደደ ነው وهذا مستحب ለየሰላቱ ሁሉ ማድረግ አማ ውዱእ ከሌለ ዋጅብ ነው ውዱእ ለሌለው ሰው መጀመሪያ ግን ኖረህም አልኖረህም ለየሰላቱ ሁሉ ማድረግ ዋጅብ ነበር የቁርአኑ አንቀጽ የሚያስይዘውም ይሄንን ነበር يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ ሰላት ወደ ሰላት መቆም በፈለጋችሁ ጊዜ መስገድ በፈለጋችሁ فاغسلوا وجوهكم ፊታችሁን እጠቡ وايديكم እጆቻችሁንም الى المرافق እስከክርናችሁ ድረስ እስከክርናችሁ ማለት ከክርናችሁ ጭምር ክርንን ከሚታጠበው ውስጥ ይገባል ክርን የሚታጠበው ውስጥ ይገባል طيب اذا ምን አድርጉ ታጠቡ ፊትህን መጀመሪያ ታጥባለህ የፊትህ ሐድ ማለት ከጸጉር ማብቂያ የግንባርህ ጸጉር ማብቂያ የጸጉር ማብቂያው ሐዱ ማለት ነው ምናልባት እሺ ምንድነው የሚባለው ራስ በረሃ ነው የምትሉት ጸጉር የሌለውስ ሐዱ ነው የሚፈለገው ማለት ነው የቢኖርህ ኖሮ ጸጉር ሲኖር ተመለጠ አይደለ ተመለጠ ወደ ኋላ ሄዷል አው የኋላው ተው መላጣ የሆነውን ተውና ጸጉር በሚያበቅል ጊዜ ጸጉር ከነበረበት ከሱ እስከ አገጭህ መጨረሻ ድረስ በቁመት ይሄ ነው የፊት ሐዱ ማለት ፊት የሚባለው ጎንና ጎን ደግሞ ከአንደኛው ጆሮ እስከ አንደኛው ጆሮ ድረስ ይሄ ክልል ፊት ይባላል ይሄ ክልል ፊት ነው ውሃ ልታዳርሰው ይገባል ማለት ውሃ ታዳርሳለህ ከዛስ وايديكم ማለት እጆቻችሁ እስከ ክርን ጭምር ክርንም ከሚታጠበው ውስጥ ይገባል وامسحوا برؤوسكم በሚታጠቡ ነገሮች መካከል የሚታበስ ነገር ጣልቃ ገባ የሚታበስ ነገር ራሳችሁን አብሱ ማለት ጸጉራችሁን ማለት ጸጉርህን የምታበሰው እንዴት ነው ሙሉ ከፊት ለፊት ተጀምረና
ውሃ አስነክተህ ሁለት እጆችህን ከፊት ለፊት ከግንባርህ ተጀምርና ወደ ኋላ እስከ አንገትህ ድረስ ታደርሳለህ ማጅራትህ ድረስ ከእንደገና ተመልሰዋለህ ወደ ጀመርክበት በቃ ይሄ ሱናው ይሄ ነው ይሄ ሱና ነው 3 ጊዜ ላድርግ ብትል ማፊ ማኒ ችግር የለውም ነገር ግን አንዴ ማድረጉ ይሄ በላጩ ይሄ ነው አንዴ ማለት ነው በዚህ መልኩ ታብሳለህ ማለት ነው ዋضح ምን ያህል ነው የሚታበሰው የሚለው ሙሉውን ማበስ ነው ሙሉውን ማበስ ያው አይማዎቹ ኺላፍ አላቸው ኢማሙ ሻፊዒ አንድ አራተኛው ከታበሰ በቂ ነው ይላሉ ከذلك እና ሌላና አቡ ሐኒፋ የመሳሰሉት የሆነች ጸጉር ራሷ ብትታበስ በቂ ነው የማለትም እንትን አላቸው ማለት ነው واضح ولهذا ከፊት ለፊት ብቻ ነካስ ያደርጉት ያለ ነገር ግን ዋናው በጣም በላጭ የሆነው ምንድነው ከፊት ለፊት ከግንባር ጀምረ ሙሉን አብሰ እስከ ማጅራት ደርሰ መመለሱ ነው ምናልባት አመኢማ አስረህ ከሆነ አመኢማ ካሰርክ አመኢማውን መፍታት አይተበቅብህም ከፊት ለፊት ግንባርህ አካባቢ ያለውን ጸጉር አስነክተህ በአመኢማው ላይ ታብሳለህ واضح በአመኢማው ላይ ማለት ነው የተወሰነ ምንህን ጸጉርህን ከፊት ለፊት ግንባርህ ላይ ያለውን ጸጉር አስነክተህ ከዛ በአመኢማው ላይ እስከ ማጅራት ድረስ ወስደህ ተመልሰዋለህ በዚህ መልኩ ማድረግ ይችላልህ ነገር ግን ያው ገጠር አካባቢ ምናምን ትንሽ ከፊት ለፊታቸው ጸጉራቸውን ያስነቀሉ ይሄ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው አንዳንዶቹ ያኒ ባድ ቢሩኡሲኩም የሚለውን ለልኢልሳቅ ነው ወይስ ለተብዒድ በሚል እነርሱ ያው ለተብዒድ ነው አሉና ከፊሉ ከጸጉርህ ውስጥ ከፊሉ ካገኘው በቂ ነው በሚል ትርጉም ነው ሄዱት እነዚህ ደግሞ ሙሉውን የሚለው አይ ምን ኢልሳቅ ነው እንጂ የተፈለገበት ተብዒድ አይደለም በሚል ነው የዑለማዎች ኺላፍ ነው ኢንሻአላህ እነዛ ሰዎች ታዲያ ውዱአቸው እንዴት ነው ማፊሽካል ውዱአቸው በአላህ ፍቃድ ባጢል ነው አይባልም ማለት ነው ወይም ደግሞ ትክክል አይደለም አይባልም ከጸጉራቸው የተወሰነውን ክፍል የሚያብሱ ሰዎች ማለት ሰዋኡን ሐነፊያ ወይም ደግሞ ሻፊዒያ የሆኑትም የሚያደርጉት ውዱ ኢንሻአላህ ችግር የለውም ልክ ነው ነገር ግን በላጩ የትኛው ነው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና በዛው መልኩ ማድረሱ ሙሉ ማበሱ ይሄ በላጭ ነው نعم وارجلكم الى الكعبين እግሮቻችሁን ደግሞ ታጠቡ ሁለቱን እግሮቻችሁ እስከ ቁርጭምጭሚታችሁ ድረስ እስከ ቁርጭምጭሚታችሁ እግርህን እስከ ቁርጭምጭሚት ድረስ ታጥባለህ ማለት ነው እነዚህ ፈርድ የሆኑ የውዱ አካላቶች ናቸው የውዱ ክፍሎች ናቸው ከዛ ውጪ መጀመሪያ ውዱ ስታረግ ሁለት እጆችን እስከ ሰዓት ማሰሪያ ድረስ መታጠብ وهذا ايضا ايش ሱና ነው የተወደደ ባፍንጫው ውሃ ትስባለ ትግሞጠመጣለ ይሄኛው በትጥበት ጊዜ ነው ወይስ በውዱ ጊዜ ዋጅብ ነው በትጥበትም በውዱም ጊዜ ዋጅብ ነው ምናምን የሚሉ ብዙ አቋሎች አሉ የዑለማዎች ነገር ግን ከነዚህ ከአራቱ አካሎች ውጪ ያሉት ሱና ናቸው ሙስተሐብ በሚል መውሰዱ ነው እንጂ ዋጅብ ናቸው የሚለው ብዙ የሚያስኬድ አይደለም نعم اذا ايش በዚያ መልኩ ታረጋለህ ያንዳንዱን 3 ጊዜ ማጠብ አንዳንድ ጊዜ ፈርድ ዋጅብ ነው ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ ሁለተኛው ሶስተኛው የተወደደ ነው የሚሆነው ማለት ነው واضح كذلك ايش ጸጉርህን ጆሮህን ማበስ ከጸጉር ጋር አብሮ ይወሰዳል እነዚህ እንግዲህ ያው የውዱ አደራረጎች ናቸው ወይን ኩንቱም ጁኑበን ጀናባ ከሆናችሁ በግንኙነት ወይም በሌላ ምክንያት ማለት በህልምህ ላይ ተኝተህ ጀናባ ብትሆን ጀናባ መሆን ማለት ተኝተህ አንተ ሳታውቅም የዘር ፈሳሽ ከፈሰሰ በታጠብ ግድ ይልሃል طيب ግንኙነት ስታረግ አላወቅህም አላየህም በህልም ማለት ነው ነገር ግን የዘር ፈሳሽ አገኘ የዘር ፈሳሽ ፈሶ ካገኘ ተጥበት ወጅቦብሃል በህልም ግንኙነት አድርገሃል ነገር ግን እሺ ፈሳሽ የለም አይደለ لا يجب عليك الاغتسال ተጥበት ባንተ ላይ ዋጅብ አይደለም አረ በህልሜ እኮ እንደዚህ ሆኛለሁ ላ እሱ ተወዛው ህልም ነው በቃ خلاص እንተ اتركه يا اترك አንድ ምስኪን ደረሳ ሙሽራ መጡለትና ከዛ ያው እሱ ኪታቡ አልቀራውም መሰለኝ ዝም ብሎ አደረ ከዛ ዝም ብሎ አድሮ እዛው በተኛበት ህልም አየ ማለት ነው ሙሽራ ሲያገባ ህልም አየ እሷ እኮ አጠገቡ ተኝታለች በእውን ማለት ነው
ጠዋት ተነስቶ ለጓደኛው እኔ እኮ በህልሜ ሚስት አግብቼ ያየሁ አለው። ኧረ ሙሽራ ትላንት ሰርገን እኮ ከባለቤታ ተገባለ እንዴተኛው ነው እንደ አስተግፍሩላህ እኔ አኺ እንታ በህልሜ በህልሜ እኮ እንደዚህ ሆኛለሁ ፈሳሽ ከሌለ ተወሱ ማለት ነው ቶ ማ ላ ይዕተበር ነገር ግን ምንም ነገር ደግሞ ጠዋት ስትነሳ ልብስህ ማሻአላህ ሆኗል ዝናብ ዘንቦበታል አዎ ታጠብ ኧረ እኔ ምንም አላየሁም ላ ተዋቲ ማየት ሸርጥ አይደለም ታጠብ ትባላለህ ማለት ነው ዋضح نعم እሺ وإن كنتم جنبا فطهروا أي فاغتسلوا ማለት ነው وإن كنتم مرضى በሽተኛ ብትሆኑ أو على سفر ወይም መንገድ ላይ ብትሆኑ أو جاء أحد منكم من الغائط ወይም ደግሞ አንዳችሁ ከአይነ ምድር ቦታ ቢመጣ ተጸዳድቶ ማለት ነው ቢመጣ أو لامستم النساء ወይም ከሴት ጋር ግንኙነት ብታደርጉ فلم تجدوا ماء ውሃ ካላገኛችሁ ውዱእ የምታደርጉበት ወይም የምትታጠቡበት ውሃ ካላገኛችሁ فتيمموا صعيدا طيبا ንጹህ የሆነን አፈር አስቡ ወይም ደግሞ ፈልጉ ማለት ነው በሱስ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ከዚህ ከአፈር ፊታችሁንና እጆቻችሁን አብሱ ተየሙም ማለት ፊትና መዳፍ ሁለት መዳፎችን ማበስ ማለት ነው ይሄ ነው ተየሙም የሚባለው የውዱእ አካላቶችህን በአፈር መነካካት አያስፈልግም ውሃ አጣ በሽተኛ ነህ መንገድ ላይ ይሁን ወይ ደግሞ ጀናባም ይሁን ለምን ተየሙም ሁሉንም ውሃ በውሃ የሚገኙ ጣራዎችን በሙሉ ያካትታል ዋضح በሙሉ ማለት ነው ተጥበትም ሆነ የጀናባ ይሁን የምን በልማድ ደም ላይ ይሁን የወሊድ ደም ይሁን የትኛው ምን ከሌለ ውሃ ከሌለ ውሃን ይተካል ተየሙም ማለት ነው ተየሙም ውሃን ይተካል በውሃ ታጥበህ ወይም ውዱእ አድርገህ የምትሰራቸው ዒባዳዎች በሙሉ በተየሙም መስራት ይበቃል ተየሙም መቼ ነው የሚፈቀደው ውሃ በሚጠፋ ጊዜ ወይም ውሃ እያለ ውሃ መጠቀም የማትችል ከሆነ ማለት ውሃ መጠቀም የማትችል ከሆነ ማለት በምክንያት ኢማ በሽታ ያኒ ውሃ ከተጠቀምኩኝ የሆነ በሽታ ብርድ ወይ ደግሞ የሆነ በሽታ ሊይዘኝ ይችላል ብለህ ወይ ደግሞ የሆነ ህመም ላይ ነበርክ ውሃ ከተጠቀምክ ያ ህመም የማይድን ከሆነ ያኒ መዳኑን ያስረዝመዋል ጊዜ ይወስዳል ያገረሻል ተብሎ የሚፈራ ከሆነ በእንደነዚህ አይነት ምክንያቶች ምን ይፈቀዳል ተየሙም ማድረግ ይፈቀዳል ውሃ መጥፋት የመጀመሪያው ምክንያት ሆኖ ማለት ነው እዛ ምንድነው የምታረገው አንድ ጊዜ መሬት ትነካለህ ማለት አፈር ካገኘ አፈር ካላገኘ መሬት አቧራም ይሁን ማፊሽካ ከዛ በኋላስ በዚህ ፊትህን በሁለቱም እጆችህ ፊትህን ታብሳል ከዚያ በኋላ በቀኝ እጅህ የቀኝ እጅህ የውስጡ መዳፍ ማለት ነው አፎን የግራ እጅህ የውስጡ መዳፍ በቀኝ እጅህ የላኛው ክፍል ከሰዓት ማሰሪያ ጀምሮ ምን ታረጋለህ ታብሰዋለህ እስከ ላይ ድረስ ከዛ በኋላ አውራጣትህ በአውራጣትህ ላይ አድርገህ ቀኝህን ካበስከው በኋላ እንደገና ደግሞ ቀኝ እጅህን በግራ የቀኝ እጅህ የውስጡ ክፍል በግራ እጅህ የላኛው ክፍል ላይ ከታች ጀምረ ከሰዓት ማሰሪያ እስከ ላኛው ጫፍ ድረስ ታብሰውና አውራጣትህን የቀኝ ጣትህ አውራጣት በግራ ጣትህ አውራጣት የላኛው ክፍል ላይ ታብሰዋለህ خلاص انتهى الامر በዚህ መልኩ ጨርሰሃል ማለት ነው ውዱእ አድርገህ ጨርሰሃል ወይ ደግሞ ተየሙም አድርገህ ጨርሰሃል የፈለከውን ዒባዳ መስራት ትችላለህ نعم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج በእናንተ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም አይነት ችግር ሊያደርግ አይፈልግም ولكن يريد ليطهركم ነገር ግን አላህ እናንተን ሊያጠራችሁ ይፈልጋል ሊያጸዳችሁ وليتم نعمته عليكم አላህ በእናንተ ላይ ጸጋውን ሊሞላ ይፈልጋል لعلكم تشكرون ይሄን የሚያደርግላችሁ ልታመሰግኑ ይከጀላልና ይላል نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم